एक मिनट। अभी तुम लोग के पास, जिसके पास फोन है, यंग लोगों के पास, तो मेरे 8 लोगों के मेंबर पास हमने एक लिंक भेजेंगे जो समाचार की लिंक है, ठीक है। तो ये भाई यहाँ से कवरेज करेंगे, तो जो बात होगी वो चैनल पे चलेगी, ठीक है। तो तुम्हारे फोन में सिर्फ चालू करके उसको ज्वाइन कर रखो जिसके पास नेट है, ठीक है। अभी तुम लोग के फोन पे जिस का नंबर ग्रुप में होगा वो वहां पे लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। लिंक ग्रुप में आ गया, धीरे धीरे आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। लिंक भेज दे आपके ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी जगह दे दो। थोड़ा रास्ता रखो भाई, डिस्टेंस तुम्हें लोगों जगह करो, पीछे आ जाओ। बस भाई भी आ गए हैं, हम अपनी बात रखेंगे अभी, बस थोड़ा आप इधर थोड़ा साइड में आ जाओ। आ जाएगी। कौन सा देना मैंने भाई? देखो लिंक आ गया होगा यहाँ पे, एक दो फोन आ चुका है, कर लो। आएगा आएगा, लिंक आएगा। और असलम भाई 7-8 जगह फोन भी उठा लिया करें कभी तो उसे 4 बार फोन कर चुका हूँ बैंक वाले समाचार नहीं। भाई सब आ गए हैं। लेडीज जेंट्स ना बच्चे जरा जगह કરી દો, મહેરબાની કરો સાહેબ, મારા પ્રભુ થોડી જગ્યા કરી દો, એ લોકોનાથી થોડું दूर થઈ जाओ। बात कही उधर जेंट्स, अरे वहाँ दीवार है काका, थोड़ा हम लोग इधर आ जाएंगे, जेंट्स लोग थोड़ा थोड़ा सरक जाओ इधर। हाँ, बीच में एक आदमी चले उतनी जगह कर दो खाली, बस आदमी ऐसे हो जाओ, थोड़ा बांधा थोड़ा देखना बस भाई आ गए, फोन करना उनको, ले आना, लेना फोन करके। तो आपका तेरा में बड़ा आवाज अच्छे। हाँ बोला सारा दोनों टाइम है ना, 1.5 मिनट। चलो હવે બધા આ બસ ધ્યાન આપજો ખાલી भाई। नहीं ज्यादा ज्यादा तो भाई બધા ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ। હવે વાત मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि गुजराती लोग तो हिंदी समझ ही जाएंगे। लिंक भेजा मैंने आपको लाइव का, ठीक है। अभी सब दिखेगा, अभी सब दिखेगा। अभी लिंक इधर चालू हो रहा है, सब चालू हो रहा है। सुबह में हम लोग सीआर पाटिल के ऑफिस में गए थे, हम लोग कम से कम 20 लोग ऑफिस के अंदर थे और कम से कम 100 लोग तो हो गए नीचे पार्किंग के अंदर। और पूरी बात सिर्फ इतनी हुई है कि कल लाइट और पानी कटेगा, उसके अलावा कोई भी तारीख वगैरह हमें नहीं दिया गया है। 4 महीने के भाड़े की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 महीने का भाड़ा मिलेगा, किसको चलेगा? नहीं चलेगा। और लाइट कल के कल कटने वाली है, ऐसा बोला गया है वहाँ से। 15 तारीख પછી એમ કેવો 15 તારીખ કમિશનર આવે પછી અમને ભાડાનું નક્કી થાય। भाड़े का जो कुछ भी नक्की होगा वो 15 तारीख के बाद होगा, लेकिन लाइट और पानी कल जाएगा, ऐसी हमें बाहर से बात मिली है ऑफिस के अंदर से। तो आप लोगों के पास कोई सगवड़ है तुरंत रेंट जो भाड़े से रहते हैं वो भी जाने के लिए कह दें? एक बार कैमरा इन लोगों की तरफ भी घुमा दो। ये जो दादी लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। हेलो, मैंने आपके उस पर समाचार नेशन पर मैसेज भेजा। यहाँ पे एक बार कैमरा घुमा दो, इनकी तरफ देखो सब। मेरा 2 बच्चे का दे दिख रहा, मैं कहा जाओ पानी बनी मैं खानू नहीं सवालू नहीं मैं વાત સાંભળી દે तबियत बगड़ी आई दिख रहा, वासन पानी करवा जाओ, एक बच्चे का दे मेरा, मैं कहा जाऊंगी दिख रहा। મારા તો નાનપણની આશ્રમમાં હતી ને, તો આશ્રમ વાળે મેરેજ કર્યા પછી બધા પરિવાર મરી ગયા। હવે હું ક્યાં જઉં? ઘર કામ કરીને ગુજારો કરું છું મારું।
એકલવાળા કામ કરીને અમે ગુજારીએ છીએ એકલા જેમ તેમ રહીએ છીએ ભાડા ભરીએ કે કેવી રીતે કરીએ અમે ભાડામાં મેં મોકલે તમને તો આશ્રમમાં મોકલ્યા घर खाली करके जाए कहाँ जाएगी हम कहाँ पढ़ेगी कहाँ मरेगी આ બેનો એકલી છે ઘરમાં એકલો છે આ બેનો એકલી છે આ બેનો એકલી છે ઘર જાય છે કોઈ નહીં મા બાપ મરી ગયા બેનો જ છે कोई नहीं हमारे एकलवाड़ा बड्डा में बड़ा बढ़ेगी कि बच्चे को खिलाऊंगी मैं बोलो तुम क्या खिलावी हमें खाइए के हमें करिए हमें दो बच्चे खाने હિસાબ આપો અમે કઈ હિસાબ આપો અમને તો અમે કરીએ કેવી રીતે અમે જઈએ પણ કહો ઘર આપે તો सगे वाले कोई नहीं है मेरी बेटी गई मेरा मरण निकल गया सब लोग सुनो मेरी बात बहनों तुम लोग पीछे से जो बोल रहे हो तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं आएगी बोलो तो तुम्हारे सही से होगा पीछे रिपेयर करवाना थोड़ा शांति रखो भाई तो पाटिल साहब का कहना है હા તો એમનું કહેવાનું છે કે પ્રોપર બિલ્ડિંગ તો થવું જોઈએ આ હમીરભાઈ આપણા હતા C9 વાળા એમને આ સવાલ કરેલો હતો કે મારા C9 માં હું એ ખર્ચો કરેલો છે બરાબર છે તેમને ચોખ્ખું ના કીધું કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બિલ્ડિંગ અમારી કોઈ જિમ્મેદારી છે નથી તમે પ્રોપર એમના જો બનાવો બધી બિલ્ડિંગ તો તમારો એરિયા સેફ છે बात करो और उनसे पूछो कि उनको હા તો એ જો આ ભાઈનું કહેવાનું જે છે એ તો 100% સાચી જ વાત છે એ વાત પર કરે છે અને અહીંયા આપણે કોઈ સરકારની ઉમેદથી નથી આવેલા અહીંયા જે લોકો પોતે કરશે જે લોકો ખર્ચો કરશે તો ઘર બનશે બાકી અહીંયા ખાલી કરવા માટે આ લોકો તૈયાર છે અને કાલની તારીખમાં એ લોકો લાઈટ પાણી બંધ કરવાની વાત કરે છે સમજ આવે છે આ અમારી વાત કરવાની સાતમાં લાઈફ एक एक करके बोलो भाई माइक लेके जाओ आप धीरे धीरे हमें परमिशन लीजिए पर परमिशन कटवा हमने मुद्दा दाखो और तो पर हमने चौकी ना बारी दीदी सबने कलाक ने पण मदद नहीं મળે તમે જાણો અમે ના જાણતા નથી કલાકમાં પડી ગયું તો અમારી અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જવા તમે તમારે થઈ જશો તે એ લોકો એમ કહેવા અમે જિમ્મેદારી નથી લેતા આ તાલુકાના કઈ તો મ્યુનિસિપાલિટી વાળા બધા પોલીસમાં જમા થઈ જાય પોલીસ વાળા થઈ જાય એ વાત તમારી સાચી છે પણ એ લોકો ના પાડે છે સમજવાની बोला
જગ્યા તો છે એમને આગળ દેજો. હા બોલો બોલો બોલો. अभी पूछता हूँ तो आपको तकलीफ क्या है वो बताएं. माइक क्या मान लिया. एक सेकंड माता जी आ गया. साइड में हो जाओ. कौन सा चालू है. हेलो 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 हेलो. काट दिया जाएगा. टेनामेंट की जो बिल्डिंग 1250 घरों को कल एसएमसी द्वारा उनकी तकलीफ है. उनकी क्या तकलीफ है हमारे भूखिया जमा 10 बार निकालते તમારે ગરમી પડે કોઈ નહીં બોલશે એટલું યાદ રાખજો. દુખિયાને વધારે દુખી નહીં કરવાના પહેલા પછી અમારું હું કામ કે તમારું કનેક્શન આપે બદલ કનેક્શન बिना बढ़िए बिल पे आपने बढ़िए बता इंस्टॉलमेंट हमें बहुत चाहिए. बाकी હોય તો તમે અમને કહો. અમને એ કઈ નહીં બધા ટ્રેનિંગ માં જે વાપરે વાળો પાણીમાં આપી દો. હા પાણીમાં એ જ બધું એ કરી લે. અમને કઈ કરી નથી બતાવી લે. हिंदी में बात करने हिंदी में बीच में आकर जा તમે ક્યાંથી એટલે મને ઓગણથી વર્ષ થઈ ગયા ટેનામેન્ટ બાંધવા. મને 47 વર્ષ. હવે આ ટેનામેન્ટ તમે છે ને તો આખી કાયદા કે વાત કરો. આપણે કોઈને ઈચ્છા નથી કે ઘર ખાલી કરી કે કોઈ આપણું પાણી કનેક્શન કાપી જાય કે લાઇટ કનેક્શન કાપી જાય. પણ સત્તા હોય ને સત્તા કે સાંભળ જ બતાવવું પડે. એટલે મારી વાત ખાલી ધ્યાનથી ઓછી સાંભળી લો. જે છે કોઈ કહેવા આવવાનું નથી. આ જે લડાઈ છે જે આપણો હક અધિકાર માંગવાનો છે આપણે કોઈ મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ માંગતા નથી. કોઈ અહીંયા ઉભેલા એકનો પ્રશ્ન નથી, મારો નથી કે નથી આ ભાઈનો છે કે નથી તો બહેનો છે. 1312 ફ્લેટ હોલ્ડર છે એબીસી ટેનામેન્ટ મળી. કેટલા 1312 ફ્લેટ. આ 1312 ફ્લેટ ધારકોના હિતની વાત છે. એટલે પહેલા તો છે ને અત્યારે આપણી બતાવી રહી ટેનામેન્ટ એ 12 કલાકે છે. કયા ટેનામેન્ટ આગેવાન ક્યાં દોડે છે શું કરે છે સમજથી બહાર જાય. એટલે પહેલા તો મારી એવું છે કે જે ટેનામેન્ટ છે આપણા દાખલા તરીકે સી ના 9, બી ના 3 અને એના 5 આ તમામ ટેનામેન્ટમાંથી 2 એવા વ્યક્તિને શોધો કે બે આગેવાન નીકળે અને એ લોકોની કમિટી બનાવો. કારણ કે આગળ જે કઈ કરવું પડશે લાંબી લડે છે. તમે વિચારો કે કાલે કનેક્શન કપાઈ જાય આપણું ઘર સીલ કરી દે પછી આપણે શાંતિથી બેસી રહું તો આ જે 3 વર્ષ જે ટેનામેન્ટ થઈ ગયા એમ બીજા આપણને કેટલા વર્ષ થઈ જાય નક્કી નહીં. પેલા તો આ સમજી લો. તમને 17 આ તારે બાબાનો ટાઈમ નથી. હું જે કહું ખાલી શાંતિથી સાંભળજો. અત્યારે જે કોર્પોરેશને નોટિસો આપી આ આપણી આખી આ ટેનામેન્ટ રીડેવલપમેન્ટ ટેનામેન્ટ ટીપીપી યોજના હેઠળ જે મલકાન ટેનામેન્ટ બન્યું, ડુંબાર બની, આંજણા બની, જેમ કતારગામ ગોટાળાવાદી બને છે એ નીતિ નિયમ એ કાયદા પ્રમાણે આપણી આ ટેનામેન્ટ બનવાની. પણ આપણી કમનસીબી એ છે કે આપણે તો આટલું મોબાઈલ રિંગ રોડ હોવા છતાં કોઈ બિલ્ડર છેલ્લા 5 વર્ષથી ટેન્ડર ભરતો નથી કે ટેન્ડર ભરે છે તો ટેકનિકલી કઈને ખામી હોય છે.
એનું મૂળ કારણ એ છે કે પહેલા ટેનામેન્ટની જયારે શરૂઆત થઈ, અલ્પાણ ટેનામેન્ટ જયારે બન્યું ત્યારે એવું છે કે 850 ફ્લેટ અને સરકારે એવી નીતિ નક્કી કરી કે જે એક્સ્ટ્રા વધારે મકાન બનાવે એ બિલ્ડરને કામ આપવાનું. એ પ્રમાણે ત્યાં 850 ની સામે 800 ફ્લેટ નવા બન્યા એટલે એ અમદાવાદથી કોઈ બિલ્ડરને લોકો કામ હોય. આજના ટેનામેન્ટની અંદર 416 ફ્લેટ હતા, 4 જ બ્લોક હતા, એમાં 486 એક્સ્ટ્રા ફ્લેટ બનાવી એટલે એને કામ આપ્યું. ડુંબર ટેનામેન્ટની અંદર 186 એક્સ્ટ્રા ફ્લેટ બનાવવાનો હતો એટલે એને કામ આવ્યું. મોટા લાવાડીની અંદર 175 ફ્લેટ એક્સ્ટ્રા બનાવવાનો હતો, સાથે લાઇબ્રેરી બનાવવાનો હતો એટલે એને કામ આવ્યું. પણ આપણી ટેનામેન્ટનું જયારે ત્યારે સરકારે પોલિસી બદલી દીધી કે કોઈ એક્સ્ટ્રા ફ્લેટ બનાવવું નહીં, જેટલા ફ્લેટ છે એટલા જ બનાવવાના, પણ સામે કોર્પોરેશનને રૂપિયા એટલે ટેન્ડરનો નિયમ બદલાય. હવે સામે જે બનાવવાનું છે અહીંયા બિલ્ડરને તો આપણા ફ્લેટ તો બનાવવાના છે, આપણે આખી આઈસો બનાવવાની છે, એના આકાર આંગણવાડી બનાવવાની છે, આંબેડકર શોપિંગ સેન્ટર બનાવવાનો છે, ફાયર સ્ટેશન બનાવવાનું. એટલે કોર્પોરેશનને કોઈ નુકસાન, કોર્પોરેશન માટે ફાયદો कमाते हैं वो खाते हैं। तो आज क्या अभी नक्की है कि अम्बेडकर शॉपिंग सेंटर में की समस्या को सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, ऐसे मान दरवाजा और बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, बिजली को गिराया जाएगा और बिल्डिंग लेकिन पूरी 1280 फैमिली यहाँ कमिश्नर से चाहिए, जब तक नहीं बनेगा लेकिन 3 साल ये कहा के अफसर चाहिए. પણ આપણને પ્રમાણપત્ર આપે નહીં. બીજી બધા ભાઈઓ આપણને બનાવી દે આપણા પોસિબલ જ નથી. અને ટુકડીઓમાં બને જ નહીં. એમ કીધું કે તમે તમારી રીતે બનાવી બિલ્ડરો ભેગા કરીને એ પણ કઈ ઘરના કાયદા નથી. એટલું સમજી લો, એ બધું કોળે ગોળ લગાડવાની વાત છે. જેટલી વાત હું જાણું છું કે આવતીકાલે લોકો પોલીસ બંદોબસ્ત થાય, ફાયર વિભાગને પૂરી ટીમ સાથે ઉભા રહેવાનું કહ્યું ને કોર્પોરેશનના પણ 500 થી 700 અધિકારીઓ કર્મચારીઓ આવે. એટલે કાલે આપણો આખો આ વિસ્તાર છે ને કર્ફ્યુ એ લોકો આવીને જે પાણી કનેક્શન કાપવા જે કાપી જ કરશે. અત્યારે ભલે ગમે તેટલી કોઈ વાત કરી કે અત્યારે આમ થયું કે તેમ થયું, એ લોકોની પૂરી તૈયારી. ને વર્તમાન પેલા ભરતામાં ઘી જેમ હોમાય એમ ગઈકાલે જો સચિવની ઘટના ઘટી 7 લોકો ગુજરી ગયા. એટલે કોઈ પણ રીત લેવા પર નથી, એટલું યાદ રાખજો. જો કોઈ રાજકારણી આવીને એવું કે આ મારી જવાબદારી યાર, રાજકારણીઓ થોડા આપણા એપાર્ટમેન્ટ નો બ્લોક હોય ને તો એ પણ કોઈ આખી બ્લોક ની જવાબદારી હોય કે આખી મારી કઈ થઈ જાય, કોઈ પોતાની પરિવારની જવાબદારી લેવા તૈયાર નહીં કાયદાકીય રીતે. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે સમજવી પડે. આપણો મેઇન મુદ્દો એટલો છે કે ભલે અત્યારે આજે સીઆરભાઈ પાસે ગયા એમને કે તમે 4 મહિનાનું ભાડું આપીએ, કમસે કમ એમને એટલું તો કહ્યું કે 4 ભાડો તો બાકી હું ભાડું ભાડું આપણે 3 વર્ષથી જાણીએ છીએ. હવે મૂળ મુદ્દા પર આપણે એક જ સમજતા કે આપણે વહેલી તકે થાય, કોઈ બિલ્ડર આવે કોર્પોરેશન પાસે વહેલી તકે એનું કામ શરૂ કરે તો આપણે આગળ બધાના પ્રશ્નોનું હલ નિરાકરણ ધીરે ધીરે થશે. બાકી ત્યાં સુધી થવાનું નથી. બાકી અત્યારે સ્થિતિ એવી છે કે આ સામે દિવાલ છે આપણે બધા માથો અથડાવવાનું. જ્યાં સુધી અહીંયા સુરત મહાનગરપાલિકામાં બિલ્ડર નહીં આવે એ ક્વોલિફાઈડ કરવાની એમની છે, એ નિયમ સરખો કરવાની જવાબદારી એમની છે. એ બિલ્ડર એમના હિસાબે આવે કે તેના બેંડા 1312 ફ્લેટ બનાવી આપે, આપણું ભાડું નક્કી કરે તો 3 વર્ષ 4 વર્ષ ભલે આવતા લાગે એટલા ટાઈમ આપણને એનું ભાડું મળતું. પણ એનો નિર્ણય કોને કરવો છે? ત્યાં ભેગા છે સાધો પ્રયત્ન કરવો. મેં મારા હરક કામમાં મને આટલી બધી તકલીફો પણ મેં બધે કે સંગીતા બેસે ફોર્મ નહીં કર્યું. પણ આ ટેનામેન્ટના રહેવાસીઓ માટે સામેથી રાજકારણ નહીં અપાવવું જોઈએ. ટેનામેન્ટના લોકોનો રહેવાનો પ્રશ્ન છે ને એક ટાઈમ એવો રહેવાસી અમને ચાલકો છે એમને ન્યાય મળવો છે, એમનો અધિકાર મળવો જોઈએ. તો એમને પણ મારી સાથે સકારાત્મક વાત કરે, એમને પણ કોઈ નેગેટિવ વાત નહીં કરે. એટલે આપણે એમ જ ઈચ્છે કે આમાં કોઈ રાજકારણ નાખવું છે, કોઈની ગેરસમજતા તમે નહીં આવો. પણ જે લડાઈ લડવાની છે આપણે કોર્પોરેશન
बताऊं कि અહીંયા પીપીપી યોજના હેઠળ રીડેવલપમેન્ટ યોજના તો અહીંયા ફ્લેટને આગળની કાર્યવાહી કરો. અને જ્યાં સુધી બિલ્ડર નહીં આવશે ત્યાં સુધી અત્યારે જે સ્થિતિ છે એના કરતા ખરાબ થશે આવનારા દિવસ. એકવાર આપણા મકાનોને પાણી કનેક્શન કપાશે, લાઇટ કનેક્શન કપાશે, કોર્પોરેશનમાં જેટલી સત્તા છે તે સીલ પણ કરી દે. 4 વર્ષથી બિલ્ડિંગોને સીલ મારી દે. એટલે આપણી બિલ્ડિંગ એકદમ આપણા હાથમાંથી નીકળી જવાની જેટલું સમજી લે. અને તમે કઈ ગરગડ કરશો કે કઈ બોલવા જાતો એટલે સીધી પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ જાય. અને આપણે ગરીબ પેલું કહેવત છે ને કે દુકાન અધિક બાદ એવી સ્થિતિ થઈ જાય. એટલે આપણે જે કઈ કાર્ય પણ બોલવું છે સંયમ રાખીને બોલ. જે દાખલા તરીકે ભલે 500 માણસ ઉભો રહો પણ બેન રજૂઆત કરશો શાંતિ. બાકી તમે બધા 500 બોલવા જાવ એટલે ટોળા સાઈડ મારવા ના કર્યું તે ફેટ કરી દે. એમાં થશે શું કે કચોમાર છે જે ઝઘડો કરાવવા માટે ઝઘડો કરીને ગલી જોઈને નીકળી જશે ને તમારા મારા જેવા બધા હશે લેવા દેવા. એટલે આપણે મારી એક જ વિનંતી છે કે જે છે કાલે આપણે શાંતિથી એમનો રજૂઆત કરીએ. આપણે કાલે એ લોકોને એક જ વાત કરીએ કે અમને થોડો સમય આપો. જો સમય આપે પ્રેમથી સારું છે, ના આપે તો એમની સાથે ઘર્ષણ કરીને પણ મતલબ નથી. તો આપણે અઠવાડિયા 10 દિવસ રાહ જોઈએ કે શું મુવમેન્ટ થાય છે. ના જાય તો આપણે બધા એથી રેલી આપણે ABC તેના તમામ રહેવાસીઓને બોલાવીને એક રેલી કાઢીને કોર્પોરેશન સુધી જવું પડશે ને ત્યાં બેસવું પડશે. તે પૂરી ડેવલપમેન્ટ કરવા કરી છે કારણ કે જમીનનો માલિક કોર્પોરેશન છે, અમે કે તમે નથી. અને આપણે ગમે એટલો પ્રાવો મીટર થાય કે આ મીટર કામ કરવા તૈયાર છે એને કરવા દેશે નહીં ને કોઈ એવી રીતે તૈયાર નહીં થાય. એ કાયદા કે નિયમ છે, સરકારના નિયમ બનાવેલા છે. અને હું હંમેશા એ લોકોને જે આગેવાનો છે બધાને એક જ વાત કરી કે જે બીમારી છે એનો ઇલાજ કરો. જરૂર ક્યાં છે કે જે પેન્ડર આવતો નથી 5 વર્ષથી કેમ નથી આવતો એને પૂછો. તમે અમને આવીને તાત્કાલિક ઇન્જેક્શન આપ્યા તો તેનો કોઈ મતલબ નથી. આ તો ગરીબ માણસ છે. તમે તો પોલીસ બંદોબસ્ત થઈને ઘરને તાળું માર દે તો ફીલ કરશે તો બિચારો નીકળી જશે. પણ એનો હક અધિકાર જે છે એના માટેની જે લડાઈ છે તો એના માટે એને તાત્કાલિક કરો. એટલે આપણે અત્યારે જે છે સંયમ રાખવાનું છે, બધા એકતા રાખવાની છે, બધા આપણે સંગઠિત રહીશું તો 100% ટૂંકા દિવસોમાં આપણને આપણો હક અધિકાર મળશે. અને જો આપણે લેખા રહીએ છું તો જે 3 વર્ષથી એક એનોમિન અટકેલી છે કેટલા વર્ષ લટકી જાય કઈ લટકી જાય. એટલે તમે જો શાંતિને એક વાર ઘર એવા પર થઈ જાઓ છતાંય મારા પરિવારનો હક અધિકાર છે એ સમજીને આપણે લડવા નીકળીશું. એ પણ કોર્પોરેશન તમે કાયદા કેવી બંધારણીય રીતે લોકશાહી રીતે તો મને એટલો વિશ્વાસ છે કે આપણને પર અલ્લાહ 100% સફળતા અને વારે ઘડી આપણે કાયમ 500,000 परेशान है बाहर गए हैं, उनको तोड़ने की उनकी तैयारी चल रही है कि पुलिस को लेकर आएंगे, किसी को लेकर आएंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों को अलग किया जाए। तो ये लोग દરેક સમાજના દરેક જાતિના આપણે એવા તત્વોને લઈ લેવાનો કારણ કે કોઈ એમ ના લાગે કે ભાઈ ફલાણા સમાજ વ્યક્તિ એમ કે ફલાણા ધર્મ જાય તેના ખાસિયત છે. આ 3 વર્ષમાં મેં મારી લાઈફમાં જોયો કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમની વાત જ નથી. અને દેશના ધર્મના જેટલા વાર તહેવાર છે બધા તહેવાર અહીંયા ઉજવાય છે. આપણા વખતે રહ્યું તો એવો નથી. આપણી આ ક્વોલિટી છે. એટલે આપણી આ ક્વોલિટી આપણી એકતા જળવાઈ રહે એ આપણને ફ્લેટ મળે ત્યાં સુધી આપણે એકતા રહેવાનું એટલી મારી આ તમને વિનંતી છે ને અપીલ છે. આભાર. हसमन भाई ठीक है, आपने जो बात बताई ठीक है, लेकिन कल पूरे पानी काटने आने वाले हैं, पाइप काटने वाले हैं, इसका क्या करना है? लोगों को क्या करना है? वो तो देखो वो तो काटेगी, उनकी पूरी तैयारी. वो तुम नहीं छोड़ो यहाँ पे खुद खड़ा हो जाएगा, उसकी भी नहीं सुनने वाली. ये समझ लेना. वो कोई टाइम देगा नहीं वहाँ पर. पानी वगैरह लाइट वगैरह खाली खाली अंधेरे में 3 महीना मेरे को आता नहीं है. खाली खाली मैं बोलूँ हाँ कल देख लेंगे. मैंने बोला कल ऐसे हालत हो जाए. ये समझ ले. कोई हाल में वो देखो भाड़ा देना नहीं देना वो तो बात की बात है. वो ये समझ लो ये जो प्रक्रिया है ना ये म्यूनसिपालिटी के 5 डिपार्टमेंट समान. अब 2 डिपार्टमेंट हम लोग को बिल मांगने आने वाला वो लिम्बार्ड कौन आने वाला उसकी जवाबदारी जो एरिया में बलगत जानकारी होती है जैसे उसके बाद पूरी संस्था
वो किसी को पूछने भी नहीं जाए ठीक है, एक मिनट आप પણ એનો જિમ્મેદાર વ્યક્તિ એને જવાબ તો આપશે ને કે ભાઈ આ વ્યક્તિના ઓર્ડરથી હું આવ્યો છું એ કમિશનર ઓર્ડર કાયદાકીય બધી પ્રોસિજર થઈ જાય લો નોટિસ ઓકે ઓકે લો આ નોટિસ प्रधानमंत्री आमर जो सब लोग सुनो समझना जरूरी है नोटिस ये समझना कि क्या कुछ बोल रहे हैं सब लोग सुनना नाक नंबर क्या कलम चल रही है सब सुनना तो बोलो ऐसा आप क्या जी 2011 વર્ષ થઈ ગયા એટલે કાયદાકીય રીતે પણ જો વકીલો છે ને કોઈ જત નાની પાડે મારા ફાંસી પર લટક હોય ને તો નહીં કરું તારે ફાંસી પરની લટક મળતી એને ખબર છે કે આની ઉંમર કેટલી સજા થવાની છે તો કે ચિંતા નહીં કરે એટલે અત્યારે આપણે કોઈ વકીલ નહીં કહે તો કે ચિંતા નહીં કરવાનો 5 લાખ રૂપિયા આપી દો કોઈ સ્ટે ઓર્ડર લઈ આપો પણ એ હાઈકોર્ટ મેટર કરવા જાઓ તો વર્ષો આપણામાં ઊંધું આવે આવો મારી સલાહ છે બાકી જેને જવું હોય તો જાય ભાઈ છૂટ છે આ 2013 માં 2017 23 24 ખાલી કોરોના બાકી આપણને નોટિસ આપી એટલે એની પાસે એટલી ઘરને સીલ કરી શકે ને આપણને ઘરની બહાર કરી અસલમભાઈ તમારી વાત બરાબર છે ના નથી આપણે